रामलाल पटेल प्राथमिक शिक्षक महासंघ ओडिशार कन्वेनर जय जगन्नाथ जय मां समले आज आमर धारणा चली शिक्षक महासंघ तरफ स्टीयरिंग कमिटी एवं शिक्षक शिक्षयित्री मानकर आज 40तम दिन में आम धारणा धारणार मुख्य कारण है गोटे दाबी रही क्वालिफिकेशन अपग्रेड तार 42 ग्रेड पे आम दरमा प्रदान 2001 रु शिक्षा व्यवस्था को खराब करमको 1500 टंकार कंट्राक्चुअल नियुक्ति दे आसिले आ शिक्षा व्यवस्था को खराब करदे से पीरियड को सार आम बहुत दुख कष्ट काटी शिक्षा व्यवस्था को बंचाई रखी से कंट्राक्चुअल पीरियड आमको रोशनाल इंक्रीमेंट देवाई आम दाबी रही पुराना निश्चित भाव में मैडम आप तो सब कभर कर ठीक जानी जे पुराना सरकार रे बहुत थर आम आंदोलन करी आम डिमांड को मागिलु से आमको बिल्कुल भी माने से डिमांड देले नहीं आमको बरं बहुत हैरान हरकत कले सस्पेंड मते से करथिले एवं नूतन सरकार आसिले निश्चित भाव में हम बोलिक आमर आशा थिला कारण सम्मानीय मुख्यमंत्री अपोजिशन लीडर समय 2022 रे जेतेबेले आंदोलन चली 4200 ग्रेड पे एवं 6 वर्ष 6 इंक्रीमेंट आमर सरकार आसिले निश्चित दबु बोलिक कहिथिले एवं क्वालिफिकेशन अपग्रेडेशन एवं न्यू एजुकेशन पॉलिसी अनुसार एवं आमर जो आगरू 1500 टंकार काम करूँ ये पीरियड को जेनुइन डिमांडटा जेहेतु रही नूतन सरकार आमको देवे बोलिक आमर आशा नहीं आम समस्त मंत्री मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री एवं अधिकारी समस्त महाशय मानक भेटिक आमर दाबी जनइलु एवं गत डिसेम्बर 5 रु 9 तारिख भितर 70,000 शिक्षक आम एकत्रित होकर धारणा देइथिलु सरकार प्रतिश्रुति देइथिले मात्र बहुत देरी कला परे एक्सपर्ट कमिटी गोटे गठन करिसंती से बहुत देरी करिवारु आमे एप्रिल 8 रु धारणा रे बसिलु एवं हमर 1.5 लाख शिक्षक परिवार आशा करिसंती जे हमर प्रतिनिधि माने जेकरी सेठी बसिसंती एवं सरकार पाखरे लढुछंती एवं एई प्रेशर रे हमर एक्सपर्ट कमिटी वर्तमान रिपोर्ट देकरी सारिसंती एवं सरकार रे ताहा प्रोसेस हेबा कथा एथिरे मध्ये टालटुल जदि करिवे ताहले हमर वर्तमान जो सेंसस काम एवं एसआईआर काम बीएलओ काम उल्लास काम ये सब नॉन एकेडमिक कार्य गुड़ाक जो चली आम सहयोग करुचु से आम शिक्षक शिक्षयित्री आमर आसुना आम से प्रिपेयर होकर आम जदि एठू कहवा सरकार पुणी टालटोल करुँच समस्ते एठिके 1 लाख ऊपर शिक्षक शिक्षयित्री एठी आसीबे ना सरकार पाखरे आम तो फॉलो अप सब जगह को जाऊँ किंतु अनुष्ठानिक भाव में सरकार पक्षर से गोटे डाकिक मीटिंग टे करवा बोलिकी किंतु एबे सुधा आमको डाकी नाहंती आमको डाकिले आम निश्चित भाव में आलोचना करी काम आमर केमिति हबो सेटा पई आमे मध्य प्रयासरत आउ जदि सरकार को आमे देखुछु मैडम जे केते दिन पर्यंत से आमको अपेक्षा करेबे एई 46 डिग्री 45 डिग्री तापमात्रा रे आमर शिक्षक शिक्षयित्री एठी सकाळु धरिकी संध्या पर्यंत आमे समस्त बसिकी रहुछु सरकार मध्य विचार करू जे जो प्रकार आम इलेक्शन पूर्व सरकार आमको कहते इलेक्शन समय जो प्रकार कहले समान काम को समान दरमा कहले आ तुमर जो दाबी अच्छे आम पूरण करूँ कहले से आशा अनुसार आम बसीचु आमर प्राथमिक शिक्षक गुरुजी कह जाए मैडम आम शिक्षा व्यवस्थार मेरुदंड एवं सरकार जो प्रगति अच्छी सरकार जो प्रगति आम प्राथमिक शिक्षक मान मुख्य भूमिका रही तेणुक आम प्राथमिक शिक्षक को एतेटा सरकार माने सरकार अणदेखा करने कथा नुहे कारण आम प्राथमिक शिक्षक प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था को बंचाई रखीचु कम शिक्षक आम शिक्षकता करुचु तेणुक सम्मानीय मुख्यमंत्री सम्मानीय शिक्षा मंत्री को आम अनुरोध करुचु आम महासंघ तरफ यथाशीघ्र आम दाबीटा को घोषणा करंतु ताहले जही एटा आम पई ठीक रहिबो एवं प्राथमिक शिक्षक व्यवस्था पई मध्य ठीक रहिबो। धन्यवाद। प्रशांत कुमार पृष्टि ओडिशा प्राथमिक शिक्षक महासंघ अनुगुल जिला आवाहक हिसाब से आज 46तम धारणा दिवस रे मो जिलार सबु ब्लॉक कर्मकर्ता आसी उपस्थित होछु। आज आज आमर तो जिला अनुसार सब पाली कराइला आसिक आम आमर 5टी जिलार आज थिला कार्यक्रम कोरापुट बलांगीर सुंदरगढ़ अनुगुल आ भद्रक ये 5टी जिलार थिला या सहित भी अन्य जिलार भी शिक्षक शिक्षयित्री आसिक आम सहित पहुंचती
ତେବେ ଆମର ଦୁଇଟି ମୁଖ୍ୟ ଦାବି, ପୁରୁଣା ଦାବି, ପ୍ରମୁଖ ଦାବି ଯେ ସରକାର ଆମର ଆମ ଏଇ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ଠାରୁ ଠିକା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ବିଭାଗର ଠିକା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମ ବିଭାଗକୁ ଅନୁକରଣ କରିକି ସେ କରିଥିଲେ, ଏବେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ସମସ୍ତ ବିଭାଗରୁ ଠିକା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରାୟ ଉଚ୍ଛେଦ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯୋଉଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ସେଇଠୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ, ଯେହେତୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଆଶା ଭରସା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ଏଇ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ରଖିଛୁ। କାରଣ ଏଇ ବିଗତ ସରକାର 24 ବର୍ଷ ଧରିକି ଯୋଉ ଭଳି ଆମକୁ ପ୍ରତାରିତ କରି ଆସୁଥିଲେ, କମିଟି ନାଁରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର କମିଟି ସେ ଗଠନ କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁ ଧୂଆଁବାଣ ଭଳିଆ ହେଇଛି। କୌଣସି ଗୋଟିଏ କମିଟିର ନିର୍ଯାସ ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ। ଏପରିକି ଅତୀତରେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ କମିଟି ଗଠନ ହେଇଥିବା ଯୋଉ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବି ଫୁ ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ଯୋଉଠି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନଙ୍କ ସଚିବଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗଢ଼ାଯାଇଥିବା କମିଟିର କୌଣସି ନିର୍ଯାସ ଆମ ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହିଁ, ସେତେବେଳେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଆମ ମାନଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଆଶଙ୍କା ରହୁଛି ଯେ ସରକାର ଏଇ କମିଟି ନାଁରେ ଆମକୁ ଠକିଦେବେନି ତ। ତେଣୁ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଆମର ଯୋଉ ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଭରସା ଅତୀତରେ ସେ ବିଗତ ସରକାର ସମୟରେ 22 ମସିହାରେ ଆମକୁ ଦେଇଥିଲେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ସେତେବେଳେ ସେ ବିରୋଧୀ ଦଳରେ ଥିଲେ ଏବଂ ଆମକୁ ନିର୍ଭର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଯାଇଥିଲେ ଯେ ଆମ ସରକାର ଆସିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ନ୍ୟାଯ୍ୟ ଦାବି ଅବିଳମ୍ବେ ପୂରଣ କରିବ। ଏବଂ ସେ ସମୟରେ ବି କହିଥିଲେ ଯେ ଯଦି ପଡୋଶୀ ରାଜ୍ୟରେ 42 ଗ୍ରେଡ ପେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ମାନେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗରେ ପାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଓଡ଼ିଶାରେ କାହିଁକି ନୁହେଁ ଏମାନେ ପାଇବା ଦରକାର। ତେବେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଷଷ୍ଠ ବେତନ କମିଶନ ଠାରୁ ପ୍ରକୃତରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। କାରଣ ସେ ସମୟରେ ଅନ୍ୟ ବିଭାଗରେ ଯୋଉ ଆମର ଆରଆଇ କୁହାହଉଛି, ଆରଆଇ ମାନେ ଆମଠୁ କମ ଗ୍ରେଡ ପେରେ ଥିଲେ, 19 ଗ୍ରେଡ ପେରେ, ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଅପଗ୍ରେଡ କରିକି 42 ଗ୍ରେଡ ପେ ଦିଆଗଲା। ଆହୁରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ ମାନଙ୍କୁ ବି ସେ ସିଧାସଳଖ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବି ସେମାନଙ୍କୁ 10 ବର୍ଷରେ 42 ଗ୍ରେଡ ପେ ରେ ପହଞ୍ଚେଇଲେ। ଅଥଚ ଆମେ ଆସିକି 24-25 ବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ କଲୁଣି, ଆମର ଟଙ୍କାଟିଏ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରେଡ ପେ ରେ ମୂଳ ଗ୍ରେଡ ପେ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ଆଶା ଅଛି, ଭରସା ଅଛି। ଆମର ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ଆମର ଏଇ ଯୋଉ 1.5 ଲକ୍ଷ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ହିସାବରେ ଆମେ କେବଳ ଆସିକି ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଧାରଣା ଦେଇଛୁ, ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଅଳି ଅର୍ଦଳି ଗୁହାରି କରୁଛୁ, ନିବେଦନ କରୁଛୁ। ଆମ ମାନଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ମାତ୍ର ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଯୋଉ ଆମର ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନଙ୍କର ଆମେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛୁ, ସେମାନଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ର ସୀମା ବଳିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲାଣି। ତେଣୁ ସରକାର ଆଉ ଅଧିକା ଦିନ ବିଳମ୍ବ ନ କରିକି ଶୀଘ୍ର ଆମ ଦାବି ପୂରଣ କରନ୍ତୁ। ଠିକା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉଚ୍ଛେଦ କରିବାର ଯୋଉ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ସଂଶୋଧନ କରି ସେ 2001 ମସିହାରୁ ସେଟା ଉଠାନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମର ଯୋଉ ଅବିକଳ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ହାରରେ ଦରମା, ଯୋଉଟା କି ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି 2020ରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ଯେ ସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ସମାନ ଦରମା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ତାରତମ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ, ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ନ୍ୟାଯ୍ୟ ଦାବିରୁ ବଞ୍ଚିତ କରାଯିବ ନାହିଁ, ଯାହା ଫଳରେ କି ସେମାନେ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ଯୋଉ ଆମର ଅବହେଳିତ ବର୍ଗର ଯୋଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛନ୍ତି, ସାଧାରଣତଃ ଆମର ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କରେ ନିହାତି ନିର୍ଯାତିତ ଅବହେଳିତ ଏବଂ ତଳ ସ୍ତରର ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ଦୀପନା ନେଇକି ଆମେ ପଢେଇବା କଥା, ସରକାର ଯଦି ଆମକୁ ସେଇ ଅବିକଳ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ହାରରେ ଦରମା ଯୋଉଟା 2006 ମସିହାରୁ ଦେବା କଥା, ସେ ଷଷ୍ଠ ବେତନ କମିଶନ ଯାଇକି ସପ୍ତମ ବେତନ କମିଶନ ଯାଇକି ଆଜି ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। ତେଣୁ ଆମକୁ ସେଇ ପୁରୁଣା ଦାବି ସେ ଅବିଳମ୍ବେ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ, ଏହା ଆମେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ। ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ଘୋଷଣା ନ କରିଛନ୍ତି, ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏଇ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଆମର ଯୋଉ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ହିସାବରେ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିବୁ। ମାତ୍ର ଯଦି ସରକାର ବେଶୀ ବିଳମ୍ବ କରନ୍ତି, ତେବେ ତଳ ସ୍ତରରୁ ଯଦି ଆମ ଉପରେ ଚାପ ଆସେ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ସେଇ ସାଧାରଣ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କର ଯୋଉ ଆମର ଇଚ୍ଛା ଆକାଂକ୍ଷା ଅଛି, ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଆମର ଧାରଣା ର ମାନେ ମାର୍ଗ ଆମେ ବଦଳେଇବୁ। ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବି ଆମର ଭରସା ଅଛି, ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅତି କମରେ ଏଇ 5-7 ଦିନ ଭିତରେ ସେ ଏଇ ଯୋଉ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଛୁଟି, ଯୋଉ ଛୁଟିରେ ଶିକ୍ଷକ ମାନେ ନିଜର ଯାଇକି ସେ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିକି ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ବୁଲିକି ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିକି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଛୁଟି ଖୋଲିବା ପରେ ବାଣ୍ଟିବା କଥା, ସେଇ ସମୟରେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଆସିକି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଦାବି ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଅଳି ଅର୍ଦଳି ଗୁହାରି ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଛୁଟି ସରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ସରକାର
ଆମକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବେ ଆମେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ କିନ୍ତୁ ତଳ ସ୍ତରରେ ଯଦି ଆମର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟହରା ହେବେ ତାହେଲେ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ସେଥିରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବୁ ଏବଂ ଆମେ ନୂଆ କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେବୁ। ଶିକ୍ଷକତା ଜିନ୍ଦାବାଦ ଜିନ୍ଦାବାଦ ଶିକ୍ଷକତା ଜିନ୍ଦାବାଦ ଜିନ୍ଦାବାଦ ଶିକ୍ଷକ ମହାସଂଘ ଜିନ୍ଦାବାଦ ଜିନ୍ଦାବାଦ ଶିକ୍ଷକ ମହାସଂଘ ଜିନ୍ଦାବାଦ ଜିନ୍ଦାବାଦ তুমি আমার দাবি মানি নিও সরকার তুমি আমার দাবি মানি নিও 4200 গ্রেড পে আমার দাবি 4200 গ্রেড পে আমার দাবি